बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी दर्स कुरान सूरा अल इमरान आयात 64 ਤੋਂ 68 तक। मेरा इस चीज़ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਦਾ ਦਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲ ਬਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿ कुरान तो लोग ना बहुत दूर ने ना वाकफ ने और ना वाकफ ये इस हद तक ने कि जो कुरान आख रहे हैं ना खुद बहुत ज़्यादा गल्लां दे खिलाफ लोग मान रहे हैं और हर बंदे दी दस्तरस से कुरान सामने पे है लेकिन उन्हां दी गल्लां वो कुरान चो बिल्कुल नहीं वेंदे पे कि कुरान इन्हां चीज़ां दे मसा परसों भी एक दोस्त नाल लड़के यंग नाल गल हो रही सी तो इस चीज़ सुनन नूं ही नहीं तैयार बंदा नहीं कुरान जड़ा ना वो नहीं समझ आ सकता आम इंसानां नूं ये हदीस कुरान नूं समझांदी है हालांकि और उहदे विच कोई भी बंदे ऐसे पुख्ता ज़हन लैके बैठे ने वो कोई भी चीज़ मनण नूं तैयार नहीं पता नहीं उन्होंने रोकिया गया बतौर खास के और किसी की गल नहीं सुननी हालांकि जी जिहदा दावा करते हैं कि हदीस कुरान नूं समझाती वो भी 100% उस लैंगुएज हदीस रसूल अल्लाह की गल बनती उदण जी कुरान वाली जी जबान है वो गल करे तो वह रसूल अल्लाह की गल है क्योंकि रसूल अल्लाह की कुरान की जबान एक ही है कुरैश की मुशरकीन की उस टाइम की लेकिन वो ऐसे ऐसे किए ने कि इलम अकल के खिलाफ आते नहीं फिर सब तो बड़ी इंज है जिस तरह बुल्ले शाह साहब या मियाँ मोहम्मद साहब की किताब नूं लोकां च मशहूर कर दिता गया और एक कारीगर कर लेंदे ने अपने मकासद के मुताबिक कि ये तो साइंस दीयां किताबां ने इहदे विचों ते साइंस निकलदी है ज्यों वेलण विच गन्ना रहो आखे हुण रहो मोहम्मद हुण जे रवें ते मन्ना इन इंसानी नफसियात ते गल कीती गई है लेकिन कुछ ऐसे कारीगर अपने मकसद के तहत या जिस तरह भी उन्होंने ये चीज़ां मशहूर कर दी ये साइंस की किताब है ये वेलन का मतलब है कि इतफाक फाउंड्री या स्टील मिल उसकी गल हो रही है अच्छा फिर मदद की गल है कि जेडे मन चुके ने इन्हां चीज़ों जेडे जेडे फिरकियां दा या अपने अपने उलमा दे तसब दा शिकार हो चुके ने वो ये नहीं पे वेंदे वे मियाँ मोहम्मद साहब की किताब कोलों तो फिर दिल च ਉਹਦੇ ਚ लिखिया होवे मैं की हाँ मैं की काम करनी हाँ कुरान अपने मुतलक ये आंदा कि दुनिया की आसान तरीन गल तो मैं है भी ये अकल भी आंदी है कि अल्लाह मेरे नाल जिस गल करनी है मेरी मदद वास्ते किसी भी बंदे गल करनी है तो उसे नहीं आखना कि जा इंग्लिश सीख के आ मैं फिर तेरी मदद करना नहीं उन्हें उर्दू पंजाबी सीख के मेरी क्योंकि मेरी मदद करना आ रहे हैं ना तो मेरे पास तो उन्हें उलझाने नहीं मामला इस तरह अल्लाह ताला कुरान च गल जी है वो इंसानी सदा त्याग की लेकिन वो बगैर वेख्यो फिर ये भी बड़ा शाक लगता है जिस बंदे ने कुरान हर चीज़ अपने मतलब कहता है की है किस तरह की गल करता है ये गल च उबाम है ये गल समझने वास्ते हदीस वेखनी चाहिए है या ये गल सिर्फ रसूल अल्लाह समझ सकते हैं ये जिन्नियां ये किन्ने ये सारिया चीज़ों के मुतलक एक एक चीज़ नूं कुरान एड्रैस करता है वो दावा करता है कि सब तो दुनिया च आसान किताब मैं गल सब तो वाजे मैं करना है जिस तरह नहीं बच्चे नाल मां दी अगर एक मां की गल बच्चे नूं समझ नहीं पई आउंदी तो वह फिर मेरा नहीं ख्याल कुछ किया जा सकता वो हर कुरान के दावे नूं बातल करार दे के उन्हें ऐसियां गल्लां जिहदे विच उन्हां कोल कोई इलमी अकली दलील नहीं इंज नहीं हो सकता मैं किस तरह नहीं हो सकता नहीं वो रसूल अल्लाह कुरान नूं नज़ीर उल आलमीन क्यों आ दिता फिर तो हर जगह रसूल अल्लाह मौजूद होना चाहिए सी या कोई ऐसा एहतमाम करना चाहिए सी कि जिथे कुरान जांदा नाल एक रसूल अल्लाह की हदीस की किताब भी जाती है हालांकि कुरान तो छो हदीस दी किताबां चुक के वेल वो कोई बिल्कुल रसूल अल्लाह कुरान की तफसीर ना ही जरूरत है लो
ਬਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਕਸਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਏ ਬਹਿਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਰੂਦ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਖੁਫੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਜੇ ਹੋਰ ਤਫਸੀਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਲੋਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਿਆਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਨਵਾਕਿਫ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ। 8-7 ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖੈਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੈਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਮਸਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਜਨਬੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਖਰਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮੰਨਦੇ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੱਬਰ ਲੈ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਨੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੋ ਕੋਈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰਕੇ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਸਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੋ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ? ਕੁਰਾਨ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਵੀਲਾਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਪਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ। ਮਤਲਬ ਕੈਸਾ ਮੈਜਿਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 100% ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਮ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਲਸੇ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਪਿਆਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। मैं उर्दू 'ਚ पहले पढ़ देना, फिर ਉਹਦਾ पंजाबी 'ਚ कर देना। इनसे कह दो अहले किताब, उस बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यक्स हैं। ये क्या हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करे और ना उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ठहराए, और ना हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर वो एराज करें तो ईमान वालों, तुम कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम हैं। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 100% ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਤਲੂਬ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹਰ ਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ, ਮੈਂ ਸੁੰਨੀ ਹਾਂ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਸੇ ਮੈਂ ਜੀ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸ਼ਰਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਾ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਦਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਨੇ, ਅਸੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਅਸੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਤਵੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਸਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਮਰੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਲੋਈਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਜ਼ਮਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ 'ਚ ਐਗਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲ 'ਚ ਮੰਨੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸੇ ਅਸੂਲ 'ਚ ਮੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ ਜਿਸੇ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਫਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਅੱਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਨ 99% ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਦੋ ਮਫਹੂਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜਲਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਛਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਗਲਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਲ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ, ਜਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਮਾਲਾਤ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਮੈਂ ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਪਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਗਵਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮਸਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਅਮਲ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਲੀਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ 7-7 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਰੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਸਬਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਆਰਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ,
ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਮਸੀਕੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਮ ਨੇ ਨਾ ਲਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਚੋਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਪਲੀਤ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮਸੀਕੀ ਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਮ ਉਹ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆयत 'ਚ अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ अहले किताब तुम इब्राहिम के बारे में झगड़ते हो, दरहाल है कि तुरात तो अंजील तो उसके बाद नाजल हुई है, फिर क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते। ਇਹਦੇ 'ਚ अल्लाह ताला फरमा ਰਹੇ ਨੇ, ऐ अहले किताब ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਜਿੰਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੂਫੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੀਨ, ਅਸੂਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀਆਂ ਜੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਰਾਤ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੁਆ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਆਖਿਆ ਤੁਰਾਤ ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਰਾਤ ਜ਼ਬੂਰ ਜਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ अच्छा, ये तुम ही लोग हो कि उन बातों पर तो झगड़ चुके जिनके बारे में तुम्हें कुछ इल्म ना था, मगर अब ये उस बात में क्यों झगड़ रहे हो जिसका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं है, और हकीकत यह है कि इन सब अकायद को अल्लाह जानता है मगर तुम नहीं जानते। तुसी वो लोग हो, पंजाबी इसे आयत का तर्जमा है, तुसी वो लोग हो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਡਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਲਮ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਨ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ ਸੀ
ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਸਾਰਾ ਮੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਮਦੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਮਸਲਾ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਆਣ ਜਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਾਮ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਮਕਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਾਰੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਰਲ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬਹਿਣਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਬਬ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਬੁਕਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਉਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਯਕਦਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਸਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਸਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਮ ਟੋਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸੇ ਜ਼ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਸਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਆਪੇ ਕਿ 1450 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੇ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ इब्राहिम ना यहूदी था ना निसरानी बल्कि एक मुस्लिम हनीफ था और वो इन मुशरकों में से नहीं था। अल्लाह ताला कहते ने जिस तरह हुण इब्राहिम ना यहूदी सी ना निसरानी थी, वो तो सीधा साधा मुस्लिम सी, और ना ही उन्हें मुशरकां वास्ते सी, क्योंकि उस त्रै ग्रोह वादे ने नहीं कि त्रै ही आन। जिस तरह हुण अल्लाह की किताब होंदी है तो उन्हें मुसलमानों को एड्रैस करना है, सुनिया को करना है तो शिया को करना है, तो वो गल इन्हां नाल करनी है क्योंकि नुमाइंदा फिरके ने जिहड़े इस नाम दे। तो उसे भी आख्या भी ना इब्राहिम जे हुण दे दौर च ना वो ईसाई सी, ना वो यहूदी सी, ना वो मुशरकां दे भी नाल, वो तो मुसलमान आन। जिस तरह अज खलो के कुरान इस तरह कहता है कि मुहम्मद जिहड़ा है वो ना शिया सी, ना सुन्नी सी, ना अहले हदीस सी, ते मुशरकां नाल भी उसदा कोई तलक नहीं सी। जिहड़े तसव्वुफ है दरबारी कंपनी, जिहड़ी सईदा कंपनी है, जिहड़ी जिन्हां दे अपने एक अल्लाह की वादा नीयत उन्हां दी वखरी है, नबूवत उन्हां दी वखरी है, हर चीज़ वखरी है। इस तरह में सैयदना मुहम्मद दा अल्लाह वो बारे ने उस टाइम च इब्राहिम दा तलक तो साबित करो, या हुण जिवें असीं आने कोई दसो तो सही किहड़ा मुहम्मद कदन सुन्नी सन, वो तो मुस्लिम सन, और मुस्लिम भी हनीफ मुस्लिम सन। ऐं तो मुस्लिम ना कि इत्थे मुस्लिम ने तो उत्थे जाके थोड़ा घट मुस्लिम ने तो उत्थे जाके वध मुस्लिम ने, नहीं। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मुस्लिम हनीफ सन, इब्राहिम मुस्लिम हनीफ सन। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਫਾਲੋਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆਖਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤਸਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਫਰੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆਖਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਆਖਰਤ ਦਾ ਸ਼ੌਰੀ ਸਤਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਚਸਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲਬੈਕ ਲਬੈਕ या हुसैन जो भी करते हैं। आई मीन मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लै रहा, हर बंदे की तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन मैं जैसे कुरान दसना मैं वो जड़ियाँ चीज़ों का जिक्र है वो तो मजबूरी है मेरी। निसरानी तो जोगी अल्लाह ताला तो मुशरक दस रहे हैं तो वो मैं ट्रांसलेट तो करनी है ना इत्थे। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਊਟਰਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘਾਟੇ ਦਾ। ਆਖਰਤ 'ਚ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ मेरा कुरान तेरा कुरान, कुरान एक ही है। जिदा अपने किसी मौलवी का सादा तर्जमा पढ़ना शुरू कर दे, अपने जिन्हों तुसी सही समझ सादा तर्जमा। अगली आज अल्लाह ताला आते हैं इब्राहिम के साथ निस्बत का ज्यादा हक उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उसकी पैरवी की। अब ये पैगंबर इसके हकदार हैं, वो भी जो इन पर ईमान लाए हैं, और अल्लाह तो इन्हीं ईमान वालों का साथी है। ए गल जी मैं आगे की है वो आ गई जी। अल्लाह ताला कहते ने इब्राहिम के रिश्तेदारी का ते उन्हां दा बनदा है ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਲਕ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ? ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮਾਸੀਆਂ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਲ 'ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ਗਲੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ, ਈਸਾ, ਮੂਸਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।